ये ऐसे बेशरम लोग हैं। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो माजरीन आए थे, उनके लिए लोगों ने, जिनकी 2 बीवियां थी, एक को तलाक दे के उन्होंने कहा कि इसमें से कौन सी, उन्होंने कहा कि इसमें से कौन सी कर दिया। नए आने वालों के पीछे सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। मैं अहमदी हूँ, मेरे खानदान से कटअप हो गया, ना मेरा कोई बहन रहा है, ना भाई, ना मामा, ना चाचा, रिश्ते ना मैं दे सकता हूँ ना कर सकता हूँ। और ये बेशरम इधर आके और जाके MTA चला के ये समझते हैं आसान दीन फैला देता है। तो ये कि इनको कोई फिक्र नहीं, कोई निज़ाम नहीं, कोई सिलसिला नहीं है। ये लोग अहमदी जो हो रहे हैं, इनके कुछ निज़ाम है, इनके कुछ हक हकूक है, इनके बेटी बेटियों, क्योंकि हम जमात अहमदी में जो नया आता है ना, उसका कोई जानने वाला अहमदी नहीं होता। ये उसका कोई जानने वाला नहीं होता, कोई उसके पुराने रिश्तेदारी, साथी, दोस्त, रिश्तेदार कोई नहीं होता। पीछे अपने रिश्तेदारों को छोड़ आता है वो। अब अहमदी हो चुके हैं, इन्हें परवाह ही नहीं है। इन्होंने बस इतने ना लिखा दो। मेरे भी ऐसा ही हुआ है। मेरे को अमीर साहब ने, सदर साहब ने कहा जी दे दो, आपको हफ्ते के अंदर अंदर फोन आएगा मेरे को। मैंने अपने बेटियों को जो भी उनके नाम पते तस्वीरें दे दी। खुदा की कसम 5 साल गुजर गए, किसी ने पूछा भी नहीं कि तुम इंसान हो, हैवान हो, गधे हो। मैंने 5 साल मैंने रीमाइंड कराया। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सारा मेरे थ्रू एक बंदा आया है, ओदा पिछे कख कंडा नहीं सी रहा। शादी भी करवाई है ओदी, ओदा रोजगार का जरिया भी बनाया है, ओदे घर का जरिया भी बनाया है, ओदा मां भी मर गई, प्यो भी मर गया, कख कंडा नहीं रहा, तबाही हो गई हर शहर की। ते सारा कुछ किया तो मैं कल्ले ही किया, इस तो इलावा किसी होर बंदे ने नहीं किया कोई भी। ते तरीकाकार ये हुंदा कि सारे एक जैसे नहीं होंदे कोई भी, ठीक है। ते बेबहा लोग ने जेड़े जिन्ना दे नवे आउंदे ने, ते उन्हां दी असीं हेल्प भी लोग करदे रहे हैं। असीं भी पिंडां च आए हैं, ठीक है। वकाब भाई किन्ने ऐसी मिसालां मौजूद ने। मैं खुद अपने मुंह में की हुण इहो जी गल करां, मैं कहना नहीं चाहता। मैं पता नहीं दर्जनों किन्ने ऐसे सीन देखे ने जिन्हां दे विच जेड़े ने पढ़े लिखे अपने जेड़े जवान ने, बच्चियां ने, उन्हां दे विच मैं खुद अपने हत्थी जेड़ा है सारे दे सारे मामला देखे ने। देखिया नहीं यार, इत्थे इस तरह जाके देखो जेड़े परेशान हैगे हो तुसी, अज आ गए हो, अज आके ते पूरे दे पूरे सिस्टम दे उत्ते आके उंगलां चुकनियां शुरू कर गए हो। जेड़े इंडिविजुअली तौर ते जेड़े ने तेरे प्यो ने अपने नाम कराई अलॉटमेंट कराई दी। मलक साहब गल सुनो, तुसी बोल रहे सी मैं बोलिया नहीं, नाले मेरी गल सुनो। इंडिविजुअली तौर ते भी जेड़े ने किन्ने ज्यादा एक्टिविस्ट हैगे ने, काम कर रहे ने जमात दे वास्ते। तुहाडे वर्गे बंदे टिकटॉक का बटन दबाया, बंदे 4 इकट्ठे कर ले ते चल भी फार अगे। क्रिटिसाइज करना ना बहुत आसान हुंदा है, ओदे उत्ते स्टैप्स उठाना ना, ओदे वास्ते कोई तजवीज़ देना, ओदे उत्ते अमल दरामद करना, ये बहुत औखा हुंदा है। कोलियां ते चलण वाला काम है जो कि तुसीं नहीं कर सकदे यार। ये दूजा बंदा सुन भाई, दूजा बंदा काम साहब हुण टाइम दे दियो ना, एक मिनट सारे दा गिन के दसांगा। ओ सारे दा गिन के दस दो, तुसी उत्ते चीफ भी लग गए हो। एक मिनट दसांगा गिन के कि दूजा बंदा अहम नहीं होया, आंखों दी निकल गई सी, ठीक है, अन्ना हो गया ही। ए हिसाब ला लो कि थाने टपाने पुलिसां ओदे पिछे चढ़ गईयां हन, ठीक है, मौलवी ओदे पिछे चढ़ गए हन। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਚੱਕ ਚੱਠਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਉਹ ਚਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇ ਤੇ ਤਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤ ਛੋੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਲੱਗਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਲਵ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਲਵ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੜੋ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ ਲਿਆਓ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹਣੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇ ਆਈ ਧੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੀ ਰਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਗਾਂਡੂਆ ਦਲਿਆ ਕੁੱਤਿਆ, ਬੇਗੈਰਤ ਆ ਬੱਚਾ,
खबीस ਇਹ दी ਤਾਂ ਕੋਈ औलाद ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ तेरी ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ भैन ਬੰਦਾ। नू मैं यावा कुत्ती दिया पुत्रा दली दिया बच्चा ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਕਾਫ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੁੱਟਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕਾਹ ਤੋਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ? ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੀਵ ਸਿਸਟਮ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਛੱਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ ਬਰਾੜ ਹੈ ਦੇ ਆਉਣਾ। ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋਇਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕਰ? ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਮਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਓ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰੋ। ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਐਬ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਨਾਸਰ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਜਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 500-600 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਜਨੀਜ਼ 500-600 ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਰਿਆਮ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, USA, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਲਿੰਕਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਟਰਸਟਵਰਥੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਜਨੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੋੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਇਤਮਾਦ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਟਰਗਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਲਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਮਾੜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਏ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਚਲੋ ਜੋ ਵਾਦਾ ਘਟਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੁਕਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਵੇ। ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧੋਖਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਟਾਪਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਪਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ।
2 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਤੋੜ ਟੋਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜਾਂ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਝੂਠ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੇ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਦਾਦ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਦਾਦ ਹੋਰ ਏ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 300-400 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਜਨੀਦ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਉਹ ਕਰੇ। ਕਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਂਝ ਹੀ ਅੱਜ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਡਾਈਵੋਰਸ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਸਡਨਲੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਰੈਪਿਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਝ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਊਂਚ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸੱਦੇ-ਬਾਪ ਕਰ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕੂਲੂ ਕੋਲਨ ਸਦੀਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਸੱਚੀ ਸਾਫ਼ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਆਹਿਸਤਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਹਿਸਤਾ ਇਨਸਾਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਕਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ WhatsApp ਬਣੇ ਨੇ, ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਵੇ, ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਕੀੜੇ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੀਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਨਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਕਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਦਰਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੌਲਤਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 6 ਭਰਾ ਵਾਂ, 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਡਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਕਰਤੂਤ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਹੋਏ, ਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਆਖਦਿਆਂ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਤੇ ਹੋਵੋ, ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਜਾਹਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਥਿੰਗ ਸੁਣ ਲਈਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਤਲਾਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਜਮਾਤ ਨੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਯਕਦਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਲੂਣੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬੈਅਤ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਨਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਨੇ ਬੈਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਜੇ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਹਿਜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਗਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਬਣਾ ਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਢੋਂ ਖੁੱਡੋ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਖੋਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਜਿਹਦੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੀਡਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੜਿਆ ਮਰੱਬੀਆਂ ਵੀ ਭੱਜ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਾਬ ਖਲੋ ਜਾ ਖਲੋ ਜਾ ਖਲੋ ਜਾ ਖਲੋ ਜਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀ। ਫੇਰ ਲੈ ਜਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ। ਆਏ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੁੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਂਸਲਾ ਹੈ ਕਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਬ ਭਾਈ ਉਹ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਵਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ, ਠੀਕ ਹੋ? ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੰਡਾਈਆਂ ਮੈਂ ਠੰਡਾਈਆਂ, ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਡੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਡਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਫੜ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਕਦੀ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹਾਜੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਦਿਲ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਰੱਖ ਲੂੰ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਸਾ ਸਨਮ ਖਾਨਾ। जी जी। जाना तुझे मिलने की तरकीब ये सोची है, हम दिल में बना लेंगे छोटा सा सनम खाना। वाह। ਉਹ ਬਸ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਨਮ ਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸਨਮ ਪਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸਨਮ ਜੇ ਵੱਡੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਸ਼ ਜੀ ਜੇ ਸਨਮ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਨਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਨਮ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤਾ। ਕਾਸ਼ ਜੀ ਘੜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਘੜੀ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਡਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਇਹ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਬਈ ਬੈਠਾ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਏ ਨੇ। ਦੱਸੋ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਲਾਤਲਕੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਮਖਿਆਲ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਮਖਿਆਲ ਹੋਣ ਕਰੀਬ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ 'ਚ, ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕਰੀਦੀਆਂ ਸੀ,
ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਿਆਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਠਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਚੌਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ 8-10 ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2026 ਜਾਣ ਡਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਡੇ ਕੰਡੇ। ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਯੂਰਪੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿੱਜੀਆਂ ਵਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਆਂ ਕੋਈ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਘਰ, ਗੱਲ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋਣ।